السلام علیکم، رگز نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد حماد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سب سے پہلے بات کریں گے گجرانوالہ کے حوالے سے۔ گجرانوالہ میں ٹرانسفر ہونے والے ڈی آئی جی گوہر مشتاق بھٹا اور ایس پی راشد ہدایت کے اعزاز میں ریجن آفس میں الوداعی پارٹی کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے نمائندے شاہد چودھری سے۔ جی شاہد، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، گجرانوالہ سے ٹرانسفر ہونے والے ڈی آئی جی گوہر مشتاق بھٹا اور ایس پی راشد ہدایت کے اعزاز میں ریجن آفس میں الوداعی پارٹی منعقد ہوئی۔ تقریب میں ریجنل پولیس آفیسر نذیر ریاض گاڑا، کمشنر سید گلزار حسین شاہ، ڈپٹی کمشنر سہیل اشرف کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہ، چیف ٹریفک آفیسر محمد آصف صدیق، ایس ایس پی اسپیشل برانچ خرم شہزاد اور ضلع بل کے افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر ریجنل پولیس آفیسر ریاض نذیر گاڑا نے کہا ہے کہ ڈی آئی جی گوہر مشتاق بھٹا ایک فرشناش، ایماندار اور منجے ہوئے پولیس آفیسر ہیں اور فرشت انسان ہیں جنہوں نے سب پولیس افسران کے دلوں میں حکومت کی۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے ڈی آئی جی گوہر مشتاق بھٹا کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ گجرانوالہ کو کرائم فری سوسائٹی بنانے میں ان کی کوشش لاجواب ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے ساتھ ان کا رویہ مثالی رہا، ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جی بہت شکریہ شاہد ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ گجرانوالہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سٹی صدر ایم پی اے حاجی عبدالرؤف مغل نے کہا کہ حکومت ٹیکس فری بجٹ کا غلط تاثر عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں ہمارے نمائندے عاصم خان سے۔ جی عاصم، آگاہ کیجیے گا کہ کیا کہنا تھا اس کے علاوہ عبدالرؤف مغل صاحب کا۔ ہاں جی بالکل، ان کا مزید کہنا تھا کہ بجٹ میں جھوٹے اور غلط اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں۔ بجٹ سرپلس دکھا کر سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہ بڑھانا اور صحت، تعلیم، زراعت و لائف سٹاک سمیت دیگر شعبوں میں اربوں روپے کٹوتی سمجھ سے باہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے بجٹ میں عوام دشمن اقدامات کے بعد شادیانے بجانا ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ مافیاز کی حکومت میں عوام کے ساتھ مسلسل دھوکے اور جھوٹ اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت کی نسبت موجودہ بجٹ میں ہر شعبے کے لیے اربوں روپے کم رکھے گئے ہیں اور بجٹ سرپلس دکھانے کے باوجود سرکاری ملازمین کی تنخواہیں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ جی بہت شکریہ عاصم ہمیں آگاہ کرنے کا۔ گجرانوالہ سٹی صدر جے آئی لیبر ناصر خان مروت نے کہا کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ تبدیلی کی دعوے دار حکومت نے پاکستان کو پرانے سے بھی پیچھے دھکیل دیا۔ پیٹرول، آٹا، چینی، معاشی بحرانوں نے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے۔ ریاست مدینہ کی آڑ میں مندروں، گرجا گھروں، گردواروں کی ریاستی فنڈ سے تعمیر کی گئی سرمایہ دار خوشحال اور مزدور کو کنگال کر دیا گیا۔ حکومت اپنی معاشی پالیسیوں پر غور و فکر کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سید منور حسن نے اتحاد امت، اقامت دین، دفاع پاکستان کے محاذ اور کشمیر و افغانستان کے مظلوم مسلمانوں کے لیے شمشیر بے نیام کا کردار ادا کیا۔ گجرانوالہ صاحبزادہ محمد داؤد رضوی نے جماعت رضائے مصطفیٰ پاکستان کے زیر اہتمام داتا دربار سانحہ میں شہید ہونے والوں کی یاد میں منعقدہ دعائیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 10 سال گزرنے کے باوجود سانحہ داتا دربار کے ملوث ملزمان کو سزا نہ ملنا لمحہ فکریہ ہے۔ اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں ہمارے نمائندہ محمد کاشف سے۔ جی کاشف، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، ان کا مزید کہنا تھا کہ 1 جولائی 2010 ملکی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا جب ملک اور اسلام دشمنوں نے داتا دربار لاہور میں تلاوت کلام پاک اور درود و سلام پڑھنے میں مصروف درجنوں بے گناہ مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ملک سے دہشت گردی ختم نہ ہونے کی ایک وجہ ملوث عناصر کو قرار واقعی سزا نہ ملنا ہے۔ اگر دہشت گردوں اور ان کے حواریوں کو فوری سزائیں سنا دی جائیں تو دیگر کے لیے عبرت کا باعث ہوگا۔ تقریب میں شہداء کے لیے بلندی درجات، وطن عزیز پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ تقریب میں الحاج محمد حفیظ نیازی و دیگر نے شرکت کی۔ جی بہت شکریہ کاشف ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ گجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی کے چیف ایگزیکٹو محسن رضا خان نے کہا کہ وزارت توانائی کی ہدایات پر کرونا وبا کے باعث پیدا ہونے والے حالات میں صارفین کی بجلی سے متعلقہ شکایت کے فوری اور ان کی دہلیز پر ازالہ کے لیے منعقدہ آن لائن کچہریوں سے نہ صرف گیپ کو صارفین کی بجلی سے متعلقہ شکایات کو مؤثر طریقے سے حل کرنے میں مدد ملے گی، بلکہ اس سے محکمہ اور صارفین کے درمیان اعتماد کا رشتہ بھی مزید مستحکم ہوگا۔
चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि सर्कल की सतह पर मैनेजर ऑपरेशंस की तरफ से ऑनलाइन कचहरियों का सिलसिला पहले से ही शुरू किया जा चुका है, जिनका मकसद सार्फिन के बिजली से मुतल्लिका मसाइल को फौरी हल करना और अवामुन्नास को बिजली चोरी की रोकथाम, करप्शन के खात्मा और पब्लिक सेफ्टी के हवाले से एहतियाती तदाबीर से आगाह करना है। ऑनलाइन कचहरी के दौरान गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद और नारोवाल के इजला के दर्जनों सार्फिन ने बिजली से मुतल्लिका अपने मसाइल बयान किए, जिनमें ट्रांसफार्मर्स की तब्दीली, नए कनेक्शंस, तारों की तब्दीली, जुर्माना मुआफी, बिजली बिलों के मसाइल, खराब मीटरों की तब्दीली, छतों से तारों की मुंतकली, ज्यादा इस्तेदाद के ट्रांसफार्मर्स की तनसीब और नई आबादियों को बिजली मुहैया करने जैसे मसाइल के हल के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ने मौका पर अहकाम जारी किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चौधरी शाहिद इकबाल कम्बो ने अपने एक बयान में कहा कि कराची स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में होने वाले बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेज ने चंद घंटों में चारों शाने चित कर दिए। उन्होंने कहा कि इंडिया होश के नाखून ले वरना उनको मुंह की खाना पड़ेगी। कराची स्टॉक एक्सचेंज में हमला एक बुज़दिलाना हरकत है। अब जब इंडिया को लद्दाख के मुकाम पर चीन से इंतहाई बुज़दिलाना शिकस्त हुई तो इसने अपना मुंह एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ मोड़ा है। गुजरांवाला जिले जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ राना मोहम्मद जुबैर ने कहा कि वफाकी बजट की कसरत राय से मंजूरी खुशाइंद है। अरकान कौमी असम्बली ने वजीर आज़म इमरान खान और उनकी इनकलाबी पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। हुकूमत ने पहली बार टैक्स फ्री बजट पेश करके यह साबित किया है कि मौजूदा हुकूमत गरीब के दर्द को महसूस करती है और इस मुश्किल वक्त में फ्री टैक्स बजट पेश करके अवाम को हर चीज में रिलीफ दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई हकीकी मायनों में अवाम दोस्त हुकूमत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं साबिक डिप्टी मेयर राना मकसूद अहमद, साबिक चेयरमैन आमिर इकराम भट्ट, चौधरी शाहिद जफर भिंडर, राना आफ्ताब अहमद खान, साबिक वाइस चेयरमैन रिजवान अहमद खोखर, मियां मुसद्दिक हुसैन, इफ्तिखार डोगर और दीगर ने कहा कि इमरान खान खुद जाने की बातें करने लग गए। इनकी हालत हारे हुए जवारी जैसी हो गई है। उनका मजीद क्या कहना था जानते हैं हमारे नुमाइंदे अकबर अली से। जी अकबर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इनका मज़ीद कहना था कि उन्होंने जो बोया था वही काट रही हैं। मुल्क में नए इंतखाबात के अलावा मौजूदा ख़राब सूरत हाल का कोई और हल नहीं है। उन्होंने अपने एक मुश्तरका बयान में किया। लीगी रहनुमाओं का मज़ीद कहना था कि हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट पेश करके अपनी नाहली और अवाम से ला तल्लुक़ का एक और सबूत दिया है। सिलेक्टर इमरान खान की कौमी असम्बली में तकरीर हारे हुए जवारे जैसी थी। वो सख्त मुखलाहट का शिकार हो चुके हैं। इन्हें अंदाज़ा है कि अवाम को डिलीवर नहीं कर सके और इनकी झूठ की सियासत बुरी तरह बेनकाब हो गई है। अवाम को जब भी मौका मिला वो तहरीक इंसाफ को बुरी तरह मुस्तरद कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया अकबर हमें अपडेट करने का। गुजरांवाला चेयरमैन पीएचए एस ए हमीद एडवोकेट ने कहा कि मुतहिदा अपोजिशन का एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद पीटीआई हुकूमत का पेश करदा बजट कसरत राय से मंजूर हो जाना बड़ी कामयाबी है। इस हवाले से मजीद उनका क्या कहना था जानते हैं हमारे नुमाइंदे यासीन मुगल से। जी यासीन मुगल, आगाह कीजिएगा कि एस ए हमीद साहब का मजीद क्या कहना था इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, इनका मजीद कहना था कि बजट में झूठे और गलत अदादोशुमार पेश किए गए। बजट सरप्लस दिखाकर सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें ना बढ़ाना और सेहत, तालीम, ज़राअत व लाइफ स्टॉक समेत दीगर शोबों में अरबों रुपए कटौती समझ से बाहर है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से बजट में अवाम दुश्मन इकदाम के बाद शादियाने बजाना इनके जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। माफियाज की हुकूमत में अवाम के साथ मुसलसल धोखे और झूठ और लूटमार का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की निस्बत मौजूदा बजट में हर शोबे के लिए अरबों रुपए कम रखे गए हैं और बजट सरप्लस दिखाने के बावजूद जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें में कोई इजाफा नहीं किया गया। जी बहुत शुक्रिया यासीन हमें अपडेट करने का। गुजरांवाला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात मौलाना मोहम्मद अकबर नक्शबंदी ने कहा कि दहशतगर्दों के लिए मुल्क की जमीन तंग कर देंगे। उनका मजीद कहना था कि अमन सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। इस्लाम के नाम पर हासिल किए गए मुल्क में सहाबे रसूल की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुस्ताखाना कल्चर का खात्मा ही के अमन की जमानत है। खलीफा अव्वल हजरत सैयदना सदीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो की शान में गुस्ताखी करने वाले हामिद सुल्तानी को हुकूमत और रियासती इदारे गिरफ्तार करके सजा दें।
गुजरांवाला साबिक वफाकी वजीर और रुकन कौमी असम्बली इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की बुनियादें पाकिस्तानी अवाम की खिदमत, आइन की सरबुलंदी और वोट की हुर्मत पर इस्तवार हैं। इसके अलावा उनका क्या कहना था जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुदस्सर मजीद से। जी मुदस्सर, आगाह कीजिएगा, इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर का वजीर क्या कहना था? जी, कि मुस्लिम लीग नून ने कभी इदारों में टकराव की सियासत को परवान नहीं चढ़ाया। जाली मैंडेट से इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत से अवाम को कोई उम्मीद नहीं, जबकि मंजूरी के बाद मुल्क में महंगाई और बेरोज़गारी का नया सैलाब आने वाला है। नाअहल और नालायक हुक्मरान चोर चोर का शोर मचाकर अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं। चीनी की चोरी के बाद पेट्रोल माफिया को रिलीफ हुक्मरानों की रुखसती का बायस बनेगा। अपोजिशन में बैठकर भी मुस्लिम लीग नून अवामी मफादात के लिए जिदोजहद कर रही है। इमरान ग्रुप ने फसली बटेरों का सहारा लेकर हुकूमत कायम की। नालायक वज़ीर आज़म को अपनी मनफी सोच से बाहर निकलना होगा। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हमें अपडेट करने का। यहां पर लेंगे कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।